gathered here for the webinar session on building up budding entrepreneurs. This section going to be a very interesting and innovative motivation for the young entrepreneurs who want to become a real entrepreneur. On behalf of University of Madras, it's my pleasure to welcome our chief guest, Mr. Ramachandran sir, for accepting our invitation. Welcome you, sir. Then I would like to have a warm welcome for the EDC coordinator, Dr. Selvi ma'am, for allowing us to conduct this program and to encouraging the students to become a real entrepreneur. Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Finally, I welcome all the students who are eagerly waiting for attending this webinar. Welcome you one and all once again. Now it's time to introduce our chief guest, Mr. Ramachandran sir. He is also one of the field coordinator in Madurai Kamarajar University, and also he is a ILO trainer, International Labour Organization trainer. Being a resource person, he delivered many lecture speech in entrepreneurship, startup, business model canvas, design thinking, and innovation voucher program, and motivated many students to become an entrepreneur. Not only motivating the students, he also achieved in it by making many entrepreneurs. We welcome you, sir. Yes, ma'am. Thank you for your warm welcome. Ma'am, shall I take over the session or else any formality is there? Okay, sir. You can take over the session, sir. Okay. Thank you. Right. A warm welcome to everyone gathered here. It's a pleasant day. We are all gathered here to or else to learn a new thing called that is making student as an entrepreneur. That is forthcoming budding entrepreneurs, right? And first of all, I would like to thank the IEDP Hub of Madras University, Mr. Samuel sir, who is the Hub Coordinator of University of Madras, and also the ma'am who is organizing this program, that is Hepzibah ma'am, who is the field coordinator, and who she did a lot towards the development of entrepreneurship and innovation among affiliated college of University of Madras, and also the coordinators of this program, who is an EDC coordinator as well as the professor as well as the Dr. K. Selvi ma'am, who is an EDC coordinator of JPS College for Women, that is Justice Bazir Ahmed Said College for Women, and other faculty members from the same institution, as well as the student friends and the technical team who are all gathered here to make this session as fruitful. Thank you everyone gathered here. With this, I have been take over the session. First of all, I would like to introduce myself. That is, I am Ramachandran. I am working as a field coordinator in Madurai Kamarajar University. So we have been doing a lot for the development of student and innovation and entrepreneurship among the student community. So this session is especially towards building budding entrepreneurs, right? And you are all a student from various departments, especially from your institutions having a number of departments like BBA, BCom, BSc, Computer Science, or BSc Mathematics. So there are a number of departments in your institution, right? So here, commonly everyone facing a problem called unemployment. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்னன்னா இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன்ல வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழலாக தான் இருக்கு, ரைட்? ஈவன் தோ யூ ஆர் ஹேவிங் எ குட் அகாடமிக் கிரெடென்ஷியல், நல்ல மார்க் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட, நல்ல டேலண்ட் இருக்கும், நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கும், ஈவன் தோ யூ ஆர் ஹேவிங் என் நம்பர் ஆஃப் திங், பட் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஆல்சோ வெல் ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன். They are arranging campus recruitment, right?
அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கும். அவங்க இன்ஸ்டியூஷனில் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் வருவாங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வருவாங்க. ஈவன் தோ n number of things is going on, right? But still there should be a problem called unemployment, right? To bridge the gap of unemployment, many academic institution in the current scenario, இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are focusing towards development of entrepreneurship. ஸோ அப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் என்ன அவங்களோட இன்னைக்கு அவங்களோட இடிசி கோஆர்டினேட்டர் entrepreneurship development கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் செல்வி மேம் is taking an initiative towards development of budding entrepreneurs, right? நீங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி என்னன்னா இஃப் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சான்ஸ் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ அதுக்காக இன்னைக்கு எடுத்த இனிஷியேட்டிவ் தான் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஐ ஹேவ் பீன் டேக் ஓவர் த செஷன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மேக் எ டியூல் கம்யூனிகேஷன், ரைட்? நீங்களும் பேசுங்க, நானும் பேசுகிறேன், பிகாஸ் ஐம் ஆல்சோ லேர்னிங் சம்திங் ஃப்ரம் யூ, because you are technically expert and technically sound in all the domains. Even though this pandemic, everyone is having a mobile phone, right? We are attending this session through Google Meet, right? You are technically sound, but I'm somewhat technically it's not a balanced one person. So having some interaction with me, and I hope the session will be useful for you as well as me too, for a better learning experience, right? And students, please answer, what is the status of Indian economy, current scenario? Whether India is a developing nation or developed nation, or else underdeveloped nation? Students? Developing nation. India is still a developing nation. India is still in a developing nation, right? Good. So, have you tell any developed countries, please? In the world, what are the developed countries? America, China. America, China, good. America, China, where any other countries is there? UK. UK, good. Japan. Japan, okay, fine. Right. So, as usual, from your point, Japan, UK, US, China, and Russia, and some other Egyptian countries, they are called as a developed nation, right? But still, India is in a position called developing nation. So, according to the world, statistical data, India, is still in a developing nation. India is number 2 in population. I think you all know about the status. India is number 2 in population, and India is having a number of resources, but they are still in a position called developing nation, and they cannot attain. India is still not attaining the position called developed nation in a moral. But in the developed nation, நீங்க சொன்ன ஜப்பானா இருக்கட்டும், இல்ல யூகேவா இருக்கட்டும், இல்ல யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், and some other countries. So இதெல்லாம் developed nation என்னன்னா they are concentrating and they are initiating towards development of more number of entrepreneurship inside their country. So they have been concentrating on this principle, right? So they have been focusing development of entrepreneurship. எல்லாம் அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம்னா இங்க படிச்சு முடிச்சோடனே என்னன்னா ஏதாவது ஒரு பெரிய கம்பெனில போய் வேலைக்கு சேரணும். வை? பிகாஸ் செக்யூர்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் செக்யூர்டா ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. மாசம் ஆச்சுன்னா சம்பளம் வந்துடும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ல பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா மெனி கம்பெனிஸ் ஹேவ் பீன் ஃபயர்டு தேர் எம்ப்ளாயீஸ், ஈவன் தோ மெனி ஐடி கம்பெனிஸ் ஆர் மெனி டெவலப்டு கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they have been giving half of salary for their employees for a month. பாதி சம்பளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ்லாம் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஒர்க் இன் அ கம்பெனி யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி. மார்னிங் 10 மணிக்கு வர சொன்னாங்கன்னா 10 மணிக்கு போய் தான் ஆகணும். அதே மாதிரி என்னன்னா இஃப் யூ ஆஸ்கிங் எனி பர்மிஷன் ஆர் எனி லீவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா they cannot afford. அவங்க கம்பெனியோட ரெகுலேஷன் படி என்னன்னா அன்னைக்கு ஏதாவது வேலை இருந்ததுன்னா they cannot allow the employee to take a leave. These are some kind of problems. If personal commitment இருந்தாலுமே என்னன்னா you cannot balance your company life with your personal commitments. So there are some problems is there, right? And also there should be we told that unemployment, right? ஸோ இப்போ இந்த டெவலப் நேஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ்லாம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்லாம் பார்க்கும்போது என்ன
they can transform their nation by means of developing more number of entrepreneurs. நிறைய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கியிருக்காங்க. தொழில் முனைவோர்கள் எதுக்காக உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்குள்ள அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. So they have been developed a lot and they have been transformed their nation by means of giving more number of opportunities for their educated people. So அப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 2016ல இந்தியா இஸ் லான்ச் தி ஸ்கீம் கால் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா. 2016ல ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அது மூலமா என்ன they have been developing more number of student, more number of people, more number of citizens inside the country by starting their own business, that is own entrepreneurship setup, right? So அதை பத்தி தான் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல ஃபுல்லா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா what are the opportunities for developing student as an entrepreneur. மாணவர்களை தொழில் முனைவரா மாத்துறதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குங்கிறது we have been discussed detailedly for this 1 hour session, right? So time is 11:25. So I have been take over session up to 12:25. So if you are having any queries, we have been resolved at meantime 12:25 to 12:30. At the 12:35 we have been resolving the queries of your students, right? So I just share my presentation. Hope you are all able to see my slide, right? Yes, sir. Yes, thank you, ma'am. Right. Right. Before entering into the session, you have been know about what is entrepreneurship. Have anyone know about what is entrepreneurship? What is who is an entrepreneur? And what is the ultimate meaning of entrepreneur? யாருக்கா தெரியுமா? தொழில் முனைவர்னா என்னன்னு தெரியுமா? His or her runs his own business, sir? Yes, anyone who have been starting their own business may be called as an entrepreneur, right? Which any other who are having a different meaning? The entrepreneurs will take risk on business. Yes, good. Entrepreneur will take risk, right? Good. So the person who is ready to take the risk in their life may be called as an entrepreneur, right? Good answer, right? Right. Any other volunteers who want to give your suggestion or give your opinion? Right. So we are having two different set of answers. One is a person who is starting the business, and second one is any person who is ready to take the risk. These two combinations may be called as an entrepreneur, right? So here, generally, the word entrepreneur is maybe it's a combination of two words, right? One is called as an entry, right? E-N-T-R-E. Entry may be one word, and another word may be called as a preneur, P-R-E-N-E-U-R, right? So these two combination words may be called as an entrepreneur, right? So entry may be called as enterprise, right? Enterprise may be called as an entry. The enterprise la enna பண்ணுவாங்க அப்படினா what is the ultimate aim of enterprise அப்படினா they have to produce a goods, right? They have to produce a goods, or else they have to provide a service to the public. ஏதாவது ஒரு பொருளை தயாரிக்கலாம், இல்ல ஏதோ ஒரு சேவையை மக்களுக்கு வழங்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா என்டர்பிரைஸ்னு சொல்றோம் நம்ம, ரைட்? அண்ட் ப்ரனர் பாத்தீங்கன்னா ப்ரனர்னா என்னன்னா a person who is doing this enterprise business. என்டர்பிரைஸ் பிசினஸ் ஒன்னு சேவையை கொடுக்கிறவரா இருப்பாரு, இல்ல பொருளை தயாரிக்கிறவரா இருப்பாரு, ரைட்? இந்த தொழிலை பண்றவர் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it should be called as an entrepreneur, right? அந்த entrepreneur modern definitions என்ன அப்படின்னா a person who is ready to start the business, as well as the person who is ready to face the risk, and also the person who is having a capability of innovation, right? Innovation or capability இப்போ உள்ள entrepreneurக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது. ரிஸ்க் டேக்கிங் ரொம்ப 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 அவசியமான ஒரு பிரின்சிபல், ரைட்? ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் மீனிங் ஆஃப் entrepreneur, ரைட்? ஸோ இங்கே வாட் இஸ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் an entrepreneur அப்படின்னா there should be 4 different mindsets. It should be required for every entrepreneur, right? நம்ம ஃபியூச்சர்ல நீங்களும் entrepreneur ஆகணும் அப்படின்னா you are having this 4 different sort of mindsets, right? Or it should be called as a quality or principle, எதுனாலும் சொல்லலாம். The first one, looking for opportunities, right? Looking for opportunities, right? I just ask some other simple question. Have you
டேஸ்ட் ஆப்பிள். ஆப்பிள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா யாராவது? Have you know about apple? Apple fruits. So generally, if you started your education, if you enter into the school or play school, A for apple, they have been told that, like apple தெரியும் எல்லாத்துக்கும். Yes, Apple, sir. yes. Yes, sir. Good answers. Thank you. So where apple is cultivated in India? எங்க ஆப்பிள் விளையுது தெரியுமா? Around Himachal Pradesh countries states like that. North states. Yes, yes, thank you. Good answer, right? So, apple is cultivated in Himachal Pradesh or else northern part of India, like it should be Kashmir or some other Punjab or some nearby places. The apple is cultivated, right? And this apple is cultivated in Kashmir, which is around, I think so, 5,000 or 6,000 kilometers far, right? 6,000 kilometers far from Tamil Nadu. Just an example, 6,000 kilometers far from Tamil Nadu. But the same fruit is available from your local fruit shop. உங்களோட வீட்டுக்கிட்ட உள்ள பழக்கடையில் கூட இருந்தால் அங்கே விளையிற ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடைக்குது, right? Why this transformation have been occurred அப்படின்னா என்ன? This is looking for opportunities, right? எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ அந்த வாய்ப்புகள் என்னன்னா we have to explore, right? So whether some areas the opportunities are vast, or some areas the opportunities may be very high, right? For example, another example, Madurai is famous for jasmine, right? Everyone is know Madurai is famous for jasmine, right? The same jasmine, day by day, the jasmine may be exported to Japan, China, and other developed countries like US. So from daily basis, the fruit that is that flowers may be exported to many countries, right? So this should be called as looking for opportunities. அப்ப எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லெவல்ல கிடைக்குது, அதிகமாக கிடைக்குது, வாஸ்டா கிடைக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராடக்ட் அவைலபிள் இல்லையோ அந்த இடத்துக்கு ஃபுல்லா we have to make a supply. இந்த மாதிரி கூட இருந்தால் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் கேரியர், ரைட்? இப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ப்ராடக்ட் அதிகமாக கிடைக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, பட் அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சுத்தமாக கிடைக்கல. ஸோ இந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதும் என்னன்னா இட் ஷுட் பி லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ரைட்? எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ அந்த வாய்ப்புகளை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம், கண்டுபிடிக்க போறோம். கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம என்னன்னா we have to convert it into a opportunity. It should be called as a business, right? இது entrepreneur one of the main quality, right? So இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேஷனபிள் ஐட்டம்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா சதர்ன் இந்தியாக்குள்ள பெருசா லான்ச் ஆகல, ரைட்? சதர்ன் இந்தியாங்கிறது என்னன்னா கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல சதர்ன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல அந்த ஃபேஷனபிள் ஐட்டம்ஸ்லாம் இன்னும் மக்கள் கிட்ட போய் அவேர்னஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி நீங்க ஃபேஷனபிள் ஐட்டம்ஸ் கூட என்ன சதர்ன் இந்தியால கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி you have to started your career. So this is first one, looking for opportunities. And second thing, innovation and differentiation, right? Innovation and differentiation, right? Assume this is 2021, right? 2021. If you go back for 2010 2011, 10 years back, right? ஹோட்டலுக்குள்ள போனீங்கன்னா என்னென்ன ஃபுட் கிடைக்கும்? 10 வருஷத்துக்கு முன்னால 10 வருஷத்துக்கு முன்னால நைட்ல நீங்க ஒரு ஹோட்டல்ல போய் டின்னர் சாப்பிட போறீங்க. வாட் ஆர் தி ஐட்டம்ஸ் தட் இஸ் மே பி அவைலபிள் இன் தி ஹோட்டல் பிஃபோர் 10 இயர்ஸ்? இப்போ கரண்டா என்னென்ன கிடைக்கும், 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் கிடைச்சது? Like idli, dosa. இப்போ ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுருப்பீங்க, நைட்ல பாத்தீங்கன்னா there are n number of varieties இருக்கு. தோசையிலேயே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கடையில ரீசெண்டா மதுரையில ஒரு கடையில நான் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு 40 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தோசை மட்டும் அந்த கடையில கிடைக்கும். கடை ஃபுல்லாமே என்ன தோசை மட்டும் தான் இது பண்றாங்க. அதுல தோசையில பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ், காளான் தோசை இருக்கு, பன்னீர் தோசை இருக்கு. இங்க மதுரையில பாத்தீங்கன்னா அந்த மட்டன் தோசைன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி என்னன்னா தோசையிலேயே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. பட் முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம் அப்படின்னா கடையில நைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இட்லி தோசை, இதை தவிர்த்து ஒன்றும் என்னன்னா பெருசா பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி அண்ட் புரோட்டா கிடைச்சிருக்கும்,
பட் இன்னைக்கு அந்த இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இட்லிலேயே பாத்தீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, சென்னையில உள்ளதான் என்ன ஒருத்தர் இன்னைக்கு ரீசெண்டா ஒரு ஒரு 5 years பேக் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் ஃபேமஸ் என்னன்னா சென்னையில வந்து மல்லிப்பூ இட்லின்னு சொல்லிட்டு பேர் என்ன இட்லி இனியவன், இட்லி இனியவன். அவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன இட்லிலேயே வந்து என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இட்லி, இளநீர்ல இட்லி பண்றாரு அண்ட் பன்னீர்ல இட்லி பண்றாரு. அதே மாதிரி என்ன நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ்ல என்ன இட்லியே வந்து என்னன்னா ஒரு 40,000 வெரைட்டில இருந்து என்ன ஹி இஸ் கிவிங் இட்லி, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன, அண்ட் இட்லி எடுத்துட்டோம், நம்ம தோசை சொல்லிட்டோம், நம்ம சப்பாத்தில வெரைட்டிஸ் இருக்கு, ரைட்? புஸ்கா சப்பாத்தி, புல்கா சப்பாத்தின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு, ரைட்? வை பிகாஸ் அப்படின்னா என்ன, நார்மலி if you give same kind of products the customer is not ready to accept. நீங்க ஒரே பொருளை கஸ்டமர் கிட்ட கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் என்ன பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா அந்த பொருளை அஃபோர்ட் பண்ணவே மாட்டான். பட் இஃப் யூ கிவ் சம் சார்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன், ரைட், அந்த பொருளை சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா the customer is ready to accept, right? It should be called as a differentiation and also innovation. இனோவேஷன்ங்கிறது என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை, இனோவேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இன்வென்ஷன். இன்வென்ஷன் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது, பட் இனோவேஷன் என்னன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ல என்னன்னா ஒரு மாடிஃபிகேஷன், ரைட்? எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ல ஒரு மாடிஃபிகேஷன், ரைட்? இதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் இனோவேஷன். ஸோ இனோவேஷன் பத்தி என்ன we have discussed briefly in the upcoming slides-ல பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னன்னா you have to focus on this mindset called innovation and differentiation. அப்ப நான் தொழில் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னா அந்த தொழில என்ன பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 monthsக்கு ஒருக்கனால என்ன I have to adopt this principle called innovation and differentiation, right? புதுசா தொழிலுக்குள்ள புதுசா கொண்டு வந்துட்டே இருக்கு, right? If you had a time, you just go to the YouTube and search one person called ஆட்டோ அண்ணாதுரை. போய் பாருங்க, ஆட்டோ அண்ணாதுரை அடிச்சு பாருங்க. நார்மலா ஆட்டோ டிரைவர் வேற ஒரு வேலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா என்ன, ஒரு கஸ்டமர் இடத்துல பிக்கப் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல டிராப் பண்றது ஆட்டோ டிரைவரோட வேலையா இருக்கு. பட் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆட்டோ அண்ணாதுரை வந்து என்னன்னா ஒரு ஆட்டோல நம்பர் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணியிருக்காரு, ரைட்? அண்ட் என்னன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குமா, ஒரு டிவி, சின்ன சைஸ் டிவி இருக்குமா, அண்ட் வைஃபை டிவைஸ் இருக்குமா, நியூஸ் பேப்பர் இருக்குமா, புக்ஸ் இருக்குமா, ரைட்? கஸ்டமர் எதெல்லாம் தேவையோ வந்து they have been afforded as a free of cost. Why? Because to attract the customers. கஸ்டமர் ஒரு தடவை அந்த ஆட்டோக்குள்ள ஏறிட்டாங்கன்னா they have been feeling satisfied. ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள போய் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹோட்டல் டேஸ்டா இருந்தது, கஸ்டமரோட சப்ளையோட சர்வீஸ் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா thereafter we can completely thereafter we have been go frequently in this hotel. திருப்பி அந்த ஹோட்டலுக்கே தான் நம்ம போவோம், ரைட்? அதே மாதிரி இவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்ஷியேஷன் ஒரு பிரின்சிபல் அடாப்ட் பண்ணி அவர் ஆட்டோல நம்பர் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்து கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்றாரு, right? This should be called as innovation and differentiation. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா this quality have been very important for an entrepreneur. And third thing, quality consciousness, right? Quality plays the major role, right? So have you know about திருநெல்வேலி என்ன ஃபேமஸ் யாருக்கா தெரியுமா? அல்வா. ரைட். ரைட். திருநெல்வேலியில பாத்தீங்கன்னா அல்வாக்குன்னு ஒரு கடை உண்டு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? திருநெல்வேலியில அல்வா ஃபேமஸ். ரைட், குட். ரைட். இருட்டுக்கடை அல்வா வந்து திருநெல்வேலியில ரொம்ப ஃபேமஸானது, ரைட்? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்ல ஒரு ஃபேமஸான ப்ராடக்ட் இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவல்ல ரொம்ப பாப்புலர், தெரியுமா? திண்டுக்கல்ல சென்னையில கூட அந்த கடையெல்லாம் ரீசெண்டா நிறைய ஓபன் பண்ணிருக்காங்க ஹோட்டல்ல. தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி. எஸ், தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி. ரைட். தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்ல ஆரம்பிச்ச ஒரு இதுதான். பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன அது ரொம்ப ஃபேமஸ், நார்த் இந்தியால போயிடுச்சு, வேர்ல்ட் லெவல்ல போயிடுச்சு. அண்ட் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய கடைகள் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த கடைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்னை திண்டுக்கல்னா என்னன்னா தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி நம்ம ஃபேமஸ் சொல்லணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில பாத்தீங்கன்னா அல்வான்னு எடுக்கும்போது இருட்டுக்கடை அல்வான்னு ஃபேமஸ் சொல்றோம். வை? பிகாஸ் அப்படின்னா என்ன, தே ஆர் கிவிங் குவாலிட்டி டு தேர் கஸ்டமர்ஸ், ரைட்? அவங்க கஸ்டமருக்கு என்னன்னா குவாலிட்டியை கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு வாங்கினாலும் அந்த கடையில, இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அதே டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும், ரைட்? அதே இது நீங்க என்னைக்கு போய் அந்த கடையில திருப்பி வாங்கினா கூட ஒரு 5 months கழிச்சு போனா கூட இல்ல 5 years கழிச்சு போனா கூட என்ன அதே கடையில
ப்ரைஸ் வேணா டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கும் தவிர பட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன அதே குவாலிட்டி, ரைட்? குவாலிட்டியில் டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்காது. The same quality but the price may be differentiation, right? இது one of the main principle for an entrepreneur. அப்ப நம்ம தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to give quality products for our customers. கஸ்டமர்ஸ்க்கு எப்பயுமே குவாலிட்டிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தரமே நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வசந்த் அண்ட் கோவோட அந்த டேக்லைனே பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை தரமே நம்பிக்கை. Why? Because they have been giving the quality to their customers, right? And last principle பார்க்கும்போது லாஸ்ட் மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்டிங் சொல்யூஷன் அண்ட் வேஸ் டு டூ இட், ரைட்? ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு we have to give a solution, right? And for example காலையில் என்னன்னா ஒரு நீங்கள் if you go for any grocery ஷாப்பில் போய் ஒரு மளிகை கடையில் போய் என்னன்னா ஜஸ்ட் பை இல்லைன்னா ஒரு டீ ஷாப்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை ஏதோ ஒரு கடை இந்த மார்னிங் you have been entering into any shop and you are having 500 rupees in your hand. ஒரு 500 ரூபா முழு தாளா இருக்கும் உங்க கையில. நீங்க கடைக்கு போய் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ½ லிட்டர் பால் வாங்குறீங்க, ஒரு 500 ml மில்க் வாங்குறீங்க, அண்ட் அடிஷ்னலா ஏதாவது ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வாங்குறீங்க, அண்ட் the total cost may be 50 or 55 rupees, ரைட்? மொத்தமா 500 ரூபாய்க்கு நீங்க கொண்டு போறீங்க. பட் உங்களுக்கு மொத்தம் ஆகிற செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபாயிலிருந்து 55 ரூபா ஆகுது. மார்னிங் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர். கடைக்காரர் என்ன சொல்லுவான் 500 ரூபாய் கொடுக்கும்போது? சேஞ்ச் இல்ல, ரைட்? குட். சேஞ்ச் இல்லைங்கிற ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா வரும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்னன்னா டெண்டர் கோகனட் கடைக்கு போறீங்க. டெண்டர் கோகனட்னா இளநீ விற்கிற கடையில் காலையில் இளநீ குடிக்கிறீங்க. இளநீ வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ரூபா இல்லை 40 ரூபா ஒரு இளநீ. பட் நீங்க ஒரு 500 rupees கொடுக்குறீங்க முதல் கஸ்டமர். அப்போ சேஞ்ச் இல்லைன்னா சேஞ்ச் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா அவர் ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் சேஞ்சை மாற்றிட்டு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஷார்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னன்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ சைட்ஸ் வந்து யூபிஐ யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் சைட்ஸ், ரைட்? கூகுள் பே, ஃபோன்பே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையிலையுமே இன்னைக்கு டெவலப்டு சிட்டிஸ் சென்னையிலலாம் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கடையில இளநீ விற்கிற கடையில கூட இல்லை ரோட்ல விற்கிற ஃப்ரூட் ஷாப்ல கூட என்னன்னா have to use that QR code. Google Pay, Phone Pay வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you have to pay. So this is one kind of problem. காலையில் 500 ரூபா கொடுக்கும்போது இல்லை எங்கேயோ அவசரம் போகும்போது என்னன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது 500 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்னா சேஞ்ச் இல்லைன்னு ப்ராப்ளம். ஸோ தீஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு என்னன்னா have to give a solution என்ன அப்படின்னா that is unified payment interface. ஸோ இந்த மாதிரி a number of problems is there, right? You have to give a different solution for the problem and have to frame a good solution and launch it to the markets. So these are a general mindset of an entrepreneur. அப்ப நீங்க தொழில் முனைவர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான மைண்ட் செட் இருக்கும். You have to think differently and you have to explore the opportunity and you have to give a quality and have to find a solution for the problem, right? So this is a general mindset of an entrepreneur, right? So apart from this, I have been told that முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்றவங்க ஆண்டர்பிரனர், அதே மாதிரி ரிஸ்கை ஃபேஸ் பண்றவங்க ஆண்டர்பிரனர். பட் இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன் என்னன்னா இன்னோவேஷனை கொண்டு வந்தாச்சுன்னா அப்படின்னா they have been called as an entrepreneur, right? And have you know about the company called Nokia? Nokia தெரியுமா எல்லாத்துக்கும்? Yes. ஸோ நோக்கியா ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு 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 பீக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஃபோர் ஒரு ஒரு இப்போ 2021 2010-11 பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஷுட் பி வெரி ஃபேமஸ். எல்லாரும் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா வி ஆர் ஹேவிங் என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். பட் அன்னைக்கு அந்த ஃபியூச்சர் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங் தட் ஃபியூச்சர் ஃபோன் பட் த பிராண்ட் மே பி கால்ட் அஸ் அ நோக்கியா. இன்னைக்கு நம்ம என் நம்பர் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். விவோ இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, ஓப்போ இருக்கு. பட் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஹோம் தே ஆர் ஹேவிங் நோக்கியா, ரைட்? அண்ட் நோக்கியாக்கு பாத்தீங்கன்னா சம் கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும். என்னன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி தி ப்ராடக்ட் ஷுட் பி பெஸ்ட் குவாலிட்டி. அது வாங்கியாச்சு அப்படின்னா சார்ஜ் எல்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 days இல்லை 1 week வரைக்கும் சார்ஜ் இறங்காதுன்னு ஒரு நேம் ரெப்யூட்டேஷன் இருக்குது. கீழே போட்டா உடையாது, பேட்டரி லைஃப் லாங்கா இருக்கும். ஒரு இன்னைக்கு நம்ம ஸ்மார்ட் போன்ல பாத்தீங்கன்னா 1 yearல பேட்டரி போயிருது. பட் அந்த காலத்துல ஒரு ஸ்மார்ட் போன் ஃபியூச்சர் போன்லாம் பாத்தீங்கன்னா that should be battery capacity பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியான ஆர்ம்ஸ்ல தான் இருக்கும். அந்த ஆர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா having a good life. So the companies
more popular in the traditional days. But அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா have been out of the market once upon a time. ஒரு 2013-14ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா it should be out of the market, right? But they are having good reputation among the public நல்ல நேம் இருந்தது. பட் இருந்தாலுமே அந்த கம்பெனி மார்க்கெட்டை விட்டு வெளியில போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா they cannot adopt the principle called innovation, right? இனோவேஷன் ஒரு பிரின்சிபல்ல அடாப்ட் பண்ணவே இல்லை. அந்த டயத்துல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி கம்பெனி ஹேவ் பீன் புதுசா வந்த கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன தே ஹேவ் பீன் ஹேண்ட் ஹோல்டட் வித் கூகுள். அதுவும் அவங்களோட பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க அந்த டயத்துல, ரைட்? பட் மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன தே கேனாட் அடாப்ட் அந்த நோக்கியா கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா என்ன இன்னோவேஷன் ஒரு பிரின்சிபல் அடாப்ட் பண்ணல. ஸோ தே ஹேவ் பீன் ஃபெயில்ட் இன் த மார்க்கெட், ரைட்? அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள், have you know about Aircel? Aircel கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Aircel network in Tamil Nadu. Aircel. Yes sir. Yes, good. Aircel கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வேர்ல்ட் லெவலில் இல்லைனாலும் இல்லை இந்தியா லெவலில் இல்லைனாலும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா Aircel இஸ் நம்பர் 1. எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா 2017 வரைக்கும், ரைட்? Aircel கம்பெனி இஸ் நம்பர் 1. பட் 2016 அந்த 2016 எண்டில் 2016 முடிகிற டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஹேட் கால்டு ஜியோ பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 2016 டிசம்பரில் கம்பெனி உள்ள வருது, ரைட்? அண்ட் ஜியோ கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி நியூ கம்பெனி என்டரிங் இன்டு த மார்க்கெட். Aircel is number 1 in Tamil Nadu, but Aircel is having a more number of customers in Tamil Nadu. பார்த்தீங்கன்னா more number of customers have been affording and using Aircel. ஜியோ கம்பெனி உள்ள வரும்போது ஜியோ கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ். என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜியோ கம்பெனியில பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் கிவிங் ஜியோ சினிமா. அதுல பாத்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் மூவிஸ் பார்த்துக்கலாம் நீங்க. அண்ட் ஹேவ் கிவிங் தட் ஜியோ மியூசிக்ல அன்லிமிட்டடா நீங்க காலர் டியூன் செட் பண்ணிக்கலாம், சாங்ஸ் கேட்டுக்கலாம், ரைட்? அன்லிமிட்டட் டேட்டா கொடுத்தாங்க, அன்லிமிட்டட் வாய்ஸ் கால் கொடுத்தாங்க. once they are entering into the மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரும்போது ஜியோ நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்தாங்க, ஜியோ மேகசின் கொடுத்தாங்க, ரைட்? பேப்பரை நம்ம படிச்சுக்கலாம், மேகசினை படிச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல, ரைட்? ஜியோ டிவின்னு வந்தது. ஜியோ டிவில பாத்தீங்கன்னா we are viewing live programs. டிவில என்ன ப்ரோக்ராம் நடக்கோ அது மொபைல்ல என்ன we are viewing live programs. So this should be an innovation which have been given by the company called Jio company. இவ்வளவு innovations கொண்டு வந்தாங்க once they are starting. But Aircel company number 1 company தான், but they cannot give they doesn't offer no innovation to their customer. Innovation ஒரு principle அவங்க கஸ்டமருக்கு ஆஃபர் பண்ணவே இல்லை. பட் புதுசா வந்து கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா they are offering more number of innovations to their customer. அப்போ இந்த கம்பெனி மார்க்கெட்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு, மார்க்கெட் லீடர் ஆயிட்டாங்க. இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, ரைட்? why I am telling 2 examples, ஒன்னு நோக்கியா சொன்னோம், இன்னொன்னு ஜியோ சொன்னோம். எதுக்காக அப்படின்னா இஃப் யூ அஃபோர்ட் இனோவேஷன், நீங்க தொழில் முனைவர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் உங்க கம்பெனிக்கு புதுசா ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வந்தீங்க, புதுசா சர்வீஸை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் இட் ஸ்டாண்ட் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் அ லாங் டியூரேஷன். மார்க்கெட்ல ரொம்ப நாள் நிக்கலாம். அப்படி இன்னோவேஷன் ஒரு பிரின்சிபலை கொண்டு வரல அப்படின்னா இந்த நோக்கியா கம்பெனி மாதிரி Aircel கம்பெனி மாதிரி என்ன we are out of the market, right? So here a meaning for innovation: being innovative or providing traditional services allows you to identify business opportunities. So once you are identifying or exploring business opportunity, then you have been giving more number of innovation to your customer. And one more example is there, right? Storage device la வந்து என்னன்னா have you using pen drive யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? anyone? Are you having any pen drive or have you used pen drive? Yes sir. Yes, good. So before pen drive முன்னால storage device என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? before pen drive வர்றதுக்கு முன்னால CD DVD, good, right? அதுக்கு முன்னால Floppy disk. yes, good, floppy disk. அதுக்கு முன்னால tape recorder, சூப்பர், டேப் recorder. ஸோ அதுக்கு முன்னால ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் பாஸ் பண்றதுக்காக have been using that புறா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல இருந்து அதுக்கு அடுத்து டெக்னிக்கலா பார்க்கும்போது என்ன டேப் ரெக்கார்டர் வந்தது.
டேப் ரெக்கார்டர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன அந்த லீஃபா இருக்கும். அதுல வந்து என்ன we have been storing n number of data. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாப்பி டிஸ்க்னு ஒன்று வந்தது. ஃபிளாப்பி டிஸ்க் வந்து have been using storing the data. அதுக்கு அடுத்து சிடில பாத்தீங்கன்னா டிவிடி கேசட் வந்தது, விசிடி கேசட் வந்தது. அதுல என்ன we have been storing n number of data with us. ரைட், இந்த மாதிரி n number of data ஸ்டோர் பண்றதுக்கு it should be used. அதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து என்ன ரீசெண்டா ஃபிளாப்பி டிஸ்க்னு ஒரு சரி பென் டிரைவ்னு என்ன ஒரு 5 years பேக்ல பென் டிரைவ் லான்ச் பண்ணாங்க. பென் டிரைவ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து 64 GB வரைக்கும் வந்து மேக்ஸிமம் 128 GB வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியோட பென் டிரைவ் இருக்கு. அண்ட் பென் டிரைவ்ல இன்னைக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன ஓடிஜின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஓடிஜிங்கிறது என்ன மொபைலோட பேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி என்ன நம்பர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பென் டிரைவ்ல வந்தது. பட் இன்னைக்கு இந்த பென் டிரைவை தாண்டி என்னன்னா ரைட் சிடி டிஸ்க் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டயத்துல அதுல அந்த ஏதோ கிராக் விழுந்தாலோ இல்ல ஏதாவது ரொம்ப நாள் ஆச்சுனாலும் சிடி டிஸ்க் ஒர்க் ஆகாது. பென் டிரைவ்ல பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் அட்டாக் ஆனாலும் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் என்ன டேட்டா ரெக்கவரி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதை தாண்டி இன்னைக்கு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா டிரைவ்ல, அதாவது என்னன்னா நம்மளோட இதுல ஸ்டோர் பண்றது ரைட், டிராப் பாக்ஸ்ல இந்த மாதிரி என்ன கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்ங்கிறது என்னன்னா நெட், அதாவது என்ன ஆன்லைன்ல உங்களுக்குன்னு வந்து என்னன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருவாங்க. if you are using கூகுள் பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல they are giving 15 GB கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயா. 15 GB குள்ள you are storing n number of data with your Google Drive, டிராப் பாக்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி n number of cloud storage டிவைஸ்லாம் இருக்கு. இந்த கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்ல என்னன்னா எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் அப்போ உங்க டேட்டா ஃபுல்லா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் டிரைவ்ல. அதே மாதிரி உங்களுக்கு நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும்போது எப்பப்பெல்லாம் you have to retrieve the data from your drive. இது வந்து என்ன it should be an advancement in storage device. It should be called as an innovation, right? இன்னோவேஷன்ங்கிறதுனா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல டேப் ரெக்கார்டர்ல இருந்து ஃபிளாப்பி வந்து இன்னோவேஷன், ஃபிளாப்பில இருந்து சிடி வந்தது இன்னோவேஷன், சிடில இருந்து பென் டிரைவ் வந்தது இன்னோவேஷன், அண்ட் பென் டிரைவ்ல இருந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் என்ன it should be called as an innovation, right? So here a meaning of innovation is commercially described as commercially successful exploitation of ideas, right? You have been exploit your idea and it should be commercialized. மார்க்கெட்டுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க. பென் டிரைவுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட் உண்டு, ரைட்? இன்னைக்கு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன கூகுள்ல 15 GB தாண்டி ஆச்சுன்னா என்ன they are giving some cost for storing the data, right? So இதெல்லாம் கமர்ஷியலைசேஷன் ஹேவிங் மக்கள் அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், மக்கள் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும், மக்கள் அதுக்குன்னு ஒரு பேமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். It should be called as an innovation. It should be based on your innovative idea. உங்களுக்கு உள்ள ஐடியாவை தான் என்ன சொல்றாங்க it should be called as an innovation. And successful innovation எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா filtering ideas, identifying business focus and apply resources to exploit them, right? உங்களோட ஐடியாஸ் இருக்கணும், அதை பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், அதுக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணி you have been developed your idea into a product. So in the innovation பாத்தீங்கன்னா two forms of innovation. One is process innovation and product innovation, right? மொபைல் போன்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் சொல்லலாம். ஒரு கேமரா இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 கேமரா பேக் சைட்லயே வந்துருச்சு. It should be called as a product innovation. And processங்கிறது என்னன்னா சாஃப்ட்வேர்ல some modification கொடுக்கிறது, right? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா ஆண்ட்ராய்டில் பார்த்தீங்கன்னா 5 6 7 இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 13 வந்துருச்சு, 13 சரி ஆண்ட்ராய்டு 11 வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஐஃபோன் 13 வரைக்கும் வந்துருச்சு. இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ ப்ராசஸ் இனோவேஷன். சாஃப்ட்வேர் அப்டேஷன் பண்ணாங்கன்னா இட் ஷுட் பி அண்ட் ப்ராசஸ். அண்ட் ப்ராடக்ட்ங்கிறதுனா அப்படியே ப்ராடக்ட்ல சம் மாடிஃபிகேஷன், அதாவது அவுட்புட்டை வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அதில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாங்கன்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ ப்ராடக்ட் இனோவேஷன், right? So this is a form of innovation, and we'll just go for next slide, right? So this is important. Startup. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது டாபிக் என்னன்னா பில்டிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஹேவ் டு செட் அப் ஓன் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக தான் என்னன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன 2016ல ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி have been launched the scheme called Startup India, right? So if you are having a time அப்படின்னா go to Google போய் என்னன்னா search startupindia.gov.in அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா
you are having a number of information towards ஸ்டார்ட் அப் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்டார்ட் அப்பில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன, ஸ்டார்ட் அப் என்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மே பி அவைலபிள் இன் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா GOV.in. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ்னா இந்த வெப்சைட் விசிட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஹியர் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்ன, இட் ஷுட் பி அ கம்பெனி தான். ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி என்ன, இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன, இட் ஷுட் பி இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். அது ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு. அண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருக்கலாம், இல்லை LLPங்கிறதுனா லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனியா இருக்கலாம். அப்படி ஆரம்பிச்ச கம்பெனி ஆரம்பிச்ச டேட்ல இருந்து 10 வருஷத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2016 ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன, நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில். அதே இது நான் 2003 ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா 10 வருஷம் தாண்டிடுச்சு. ஸோ அதில் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்ச டேட்ல இருந்து 10 வருஷத்துக்கு தாண்டாம இருந்தது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ரெஜிஸ்டர் அண்டர் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா. அதே மாதிரி என்னோட டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, 100 crore ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க. ஃபினான்ஷியல் இயருங்கிறது என்னன்னா ஜென்ரலா ஏப்ரல்ல ஆரம்பிக்கும், 1st ஏப்ரல்ல இருந்து மார்ச் 31st முடியும். இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர். இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல என்னோட டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, 100 crore தாண்டாம இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த ஸ்டார்ட் அப் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன, நான் ஒரு பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தாம்பரத்தில் ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், குரோம்பேட்டையில் இன்னொரு பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அது என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. அதே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும். ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா ஒரே கடையா 2 கடையா ஸ்பிட் பண்ணி நான் முன்னாடி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஷாப்பும் மொபைலோட சர்வீஸ் சென்டரும் வச்சிருக்கேன். அப்போ இங்க என்ன பண்றேன், சேல்ஸுக்கு ஒரு ஷாப்பு, சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஷாப்பு 2ஆ ஸ்பிட் பண்றேன். ஒரே கடையை 2ஆ ஸ்பிட் பண்றேன். அப்போ அதுவும் என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. அப்போ ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன அப்படின்னா ஹேவிங் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இன்னோவேஷன். இன்னோவேஷன் ஒரு கான்செப்டை கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணிருக்கணும். அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். நியூ ப்ராடக்ட்ஸை மார்க்கெட்டுக்குள்ள இது வரைக்கும் இல்லாத ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ள உங்க கம்பெனி கொண்டு வந்தது அப்படின்னா உங்க கம்பெனி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லலாம். ஆர் ப்ராசஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் டிரைவன் பை டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி ஓரியன்டா புது ப்ராசஸோ புது சர்வீஸோ. ஸோ கூகுள் மீட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த இப்போ இந்த பேண்டமிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா these companies Google Meet, so Google Meet should be an American based company, right? And Zoom பாத்தீங்கன்னா should be China based company, right? But இந்தியால கம்பெனிஸ் இருக்கானா, இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஆரம்பிச்ச ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜியோ மீட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஜியோ மீட், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டிரைவனா ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் உருவாகுது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப், ரைட்? ஸோ ஸ்டார்ட் அப்னா இதுதான், இன்னோவேஷன் ஒரு பிரின்சிபல் இருந்தது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ஜஸ்ட் கோ ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Why do we require startup அப்படின்னா இனிஷியலா நம்ம பார்த்தோம் என்னன்னா இந்தியா இஸ் நம்பர் 2 இன் பாப்புலேஷன். வேர்ல்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 2 அண்ட் சைனா பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 1, ரைட்? ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன 63% என்னன்னா யங்ஸ்டர்ஸ். தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட். இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா 1.3 பில்லியன் பாப்புலேஷன் என்ன இந்தியாவில் இருக்கு. அதுல 63% பாப்புலேஷன் என்ன, இட் ஷுட் பி யங்ஸ்டர்ஸ். யங்ஸ்டர்ஸ்ங்கிறது என்ன, a person who is below 35 years கீழே உள்ளவங்க எல்லாருமே என்ன we have been called or categorized into youngsters. அந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இன்னைக்கு உள்ள கரண்ட் சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா என்ன they are requiring 1 crore employment opportunities தேவைப்படுது. இப்ப எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்குமானா that should be a big question mark, right? அதான் முதல்ல சொன்ன unemployment is more problematic inside the India. So அப்ப அதை ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to create a own company called startup. But startup நம்ம உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா we have to give more number of employment opportunity to the unemployed people. unemployed உள்ளவங்களுக்கு நீங்க ஒரு காலேஜ்ல இருந்து ஒரு 10 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸா சேர்ந்து ஒரு 10 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு 4 பேருக்கு நீங்க வேலை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50 பேருக்கு என்ன there should be a problem of unemployment என்ன குறையும், right? So இது one of the opportunity. And here we have been converted into two that is classification business versus startup, right? Normally a business a company which is doing same kind of activity முன்னாடி என்ன பண்ணாங்களோ அதே திருப்பி பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் தாத்தா என்னன்னா ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு, அப்ப அதே ஹோட்டல் நானும் வச்சு நடத்தினேன் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி a business, right? இல்ல வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஏதாவது ஒரு கடை வச்சிருந்தாங்க, நானும் அதே கடை திருப்பி பண்ணேன் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் as a business. பட் ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது என்னன்னா கம்ப்ளீட்லி நியூ ஃபார்ம்.
இல்லாத ஒண்ணு புதுசா கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா it should be called as a startup. Here I have been quoted two example. One is Big Bazaar versus Flipkart and another one is Meru versus Uber. Right? Big Bazaar பாத்தீங்கன்னா என்ன, அவங்களுக்கு எல்லா ஊர்லயும் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர் இருக்கலாம், மதுரையில் ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர், திருச்சியில ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர், திருநெல்வேலியில் ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர், இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் they are having retail store. பட் இட் ஷுட் பி அங்கே எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அங்க என்ன ப்ராடக்ட்லாம் கிடைக்குதோ அதே ப்ராடக்ட்லாம் இங்க எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும். ரைட்? இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ பிசினஸ். பட் அதே சர்வீஸ் கொடுக்கறது என்ன, பிளிப்கார்ட். பிளிப்கார்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சேல்ஸ்ல சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. ரைட்? அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன, இவங்க வந்து என்னன்னா 100+ சிட்டிஸ்ல பிக் பஜார் ஷாப் இருக்கு. பட் இந்தியா ஃபுல்லா பிளிப்கார்ட் வந்து they have been giving the service. ரைட்? இவங்களும் பொருள் தான் வைக்கிறாங்க, இவங்களும் பொருள் தான் வைக்கிறாங்க. பட் இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோர் கூட கிடையாது. பட் இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா that is right. இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா there should be more number of stores there is there, right? So it should be one of the examples for business versus startup. And one more example is that is Meru versus Uber. Meru பாத்தீங்கன்னா if you visit northern part of India, மும்பை பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய கேப் பாத்தீங்கன்னா மெரு கேப்பா தான் இருக்கு. மெருங்கிறது ஒரு கம்பெனி. அந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா 12,000+ கார் வந்து கம்பெனியை வாங்கி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டல் பேசிஸ்ல விடுறாங்க. பட் அதே சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனி தான் என்ன, ஊபர். ரைட்? ஊபர் பாத்தீங்கன்னா என்ன, இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் டாக்ஸி கூட அவங்களோட ஓன் நேம்ல கிடையாது. பட் தே ஆர் ஆல்சோ கிவிங் ரெண்டல் டாக்ஸி டு த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இதுதான் ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது என்ன, டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஐடியாவை டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணி ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் ஸ்டார்ட் அப். பட் ட்ரெடிஷ்னலா ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு, அந்த மெத்தடாலஜி திருப்பி அடாப்ட் பண்ணி நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாம இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் business. Right? So here just make difference between business versus startup. And here we have been quoting that equation of a startup. New business இருக்கணும், innovation இருக்கணும், technology இருக்கணும், and passion நீங்க applicable பண்ணணும். Passion na commitments. என்னோட business லவ் பண்ணி பண்றதுன்னா it should be called as a passion. Right? அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் என்னன்னா it should be have been categorized as a startup. அந்த ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னா they have been resolving some problem. that is ஒரு டிஸ்ரப்ஷன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்றதுக்கு we have been developed a new idea and அந்த ஐடியாவை கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா it should be called as a startup. Right? So we have been categorized into startup னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், innovation என்னன்னு பார்த்துட்டோம், entrepreneur என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் entrepreneur ஆகிறது எப்படி, why become a student entrepreneur, student entrepreneur ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அதுல எப்படி சர்வைவ் பண்றது, ஸ்டூடெண்ட் entrepreneurக்கு இந்த கரண்ட் சினாரியோல what are the opportunities are there. Right? So here first thing, caution. இந்த வேர்ட் கேள்விப்பட்டீங்களா, caution? நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக்கர்ஸ் விற்கிற ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்டு இருக்கும், காஷன். பேக்கர்ஸ்னா என்னன்னா அந்த பட்டாசு விற்கிற கடையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காஷன், எச்சரிக்கைன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல உள்ள அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காஷன்ங்கிற வேர்டு இருக்கும். வை பிகாஸ் எச்சரிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல என்னன்னா எச்சரிக்கை. வை தே ஆர் யூசிங் திஸ் வேர்டு அப்படின்னா என்னன்னா அதெல்லாம் வந்து எச்சரிக்கையோட இருக்கணும். ரேஸா பாத்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து தீ பிடிக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும், இல்ல கரண்ட் வரக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும். ஸோ இங்க அதே மாதிரி காஷன் எது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் a number of thoughts with themselves. அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும், நிறைய திங்கிங் இருக்கும், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ரைட்? பட் they cannot understand everything fully. They can't understand everything in a fully. Right? So this should be called as a caution. எச்சரிக்கையோட என்னன்னா we have to do everything with your the things. So நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், ஜெனரலா வந்து என்ன, if you want to start a new business அப்படின்னா என்ன, you are having a strong opinion. உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கலாம், நிறைய தாட்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய டிஃபரன்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கலாம். So I have been categorized everyone. எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா என்ன, no one is unskilled, no one is unskilled. Listen, no one is unskilled. Everyone is having a skill and everyone is having semi skill. Right? This should be called as a check point. So here caution plays a major role in every thinking. Right?
And why to become a student entrepreneur அப்படின்னா என்ன, நம்மளா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன, there should be a minimum risk. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, they have to pursue their education in any institution, ஏதோ ஒரு காலேஜில் நல்ல கல்வி படிக்கணும், நல்ல கோர்ஸ் முடிக்கணும். பட் அதில் வந்து என்னன்னா ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டோட வெளில வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 அப்ஜெக்டிவ் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும், ரைட்? பட் அதை தாண்டி என்னன்னா ஒரு சில ஃபேமிலிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன, டியூ டு சம் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால படிக்கும் போது என்ன, தே ஹேவ் கோ ஃபார் சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போவாங்க, ரைட்? பட் அதை தாண்டி இன்னைக்கு பார்க்கும்போது என்ன, நிறைய வீட்டில் வந்து என்ன, அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் என்னன்னா நல்லா படிச்சா மட்டும் போதும், ரைட்? So they cannot have a responsibility to take care of their family during their education. Education படிக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெருசா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது, and can afford to make many mistakes. அப்போ அந்த டயத்துல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைங்கிறப்ப என்ன, மினிமம் இல்லை ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்ன, they have to start their small business. அதுல வந்து என்ன நிறைய தப்புகள் பண்ணலாம், and they have to fail multiple times. நிறைய தடவை ஃபெயில் பண்ணாலும் என்னன்னா அவங்களுக்கு ரிஸ்க்குங்கிறது என்ன ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. They are having minimum risk with themselves, right? And second thing is fresh vision. Vision என்னன்னா ஜெனரலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தொலைநோக்கு பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட திங்கிங் கேபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். தே ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் a number of things in a differentiated manner. ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த விஷயத்தை பலவித கோணத்துல சிந்திச்சு they have to enter in and they have to perform it, right? So இந்த மாதிரி ஒரு கேபபிலிட்டி உள்ள, அந்த ஸ்கில் உள்ள, அந்த நாலேஜ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட் என்னன்னா they have to tackle many things in a differentiated manner. ஒரு ப்ராப்ளத்தை பலவித கோணத்துல வந்து என்னன்னா they have to resolve. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா இதை ஃபேஸ் பண்றது, இது எப்படி ப்ராப்ளம் இல்லாம மாத்துறது, ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டி எப்படி கொண்டு போறது, இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் என்ன, ஸ்டூடெண்ட் ஹேவ் டு திங்க் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மேனர் அண்ட் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை நார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன குறிக்கோள் இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு விஷன் இருந்தது அப்படின்னா they have to start their own business. அந்த ஸ்மால் லெவல்லங்கிறப்ப யூ கேனாட் ஃபாலோ த கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸ்மால் லெவலில் இருக்கும்போது, ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது there should be no norms and no standards from the industry for your small startup. And learn about yourself, right? It is one of the best thing. என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கேபபிலிட்டி என்ன, அவங்களால எது பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். someone is ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ஜஸ்ட் அசம்ப்ஷன், ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஒருத்தர் வந்து என்ன டெக்னாலஜிக்கலா சவுண்டா இருப்பார், அப்ப அவர் என்ன பண்ணலாம்னா பிசினஸுக்கு வந்து என்ன ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றது, ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்றது, ஒரு இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்றது, இதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்கலாம். ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, அவருக்கு வந்து கால்குலேஷனா நல்லா வரும், அப்ப அவர் என்ன ஃபினான்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்றது, ஃபுல்லா பிசினஸோட இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒர்க் அவுட் பண்றது அவர் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி have to learn about yourself. உங்களுக்கு எது பெஸ்டா வருமோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்னன்னா you have to perform yourself and you have to expand your horizon to all over the things, right? And chance to learn, right? Chance to learn. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லயும் என்னன்னா if you are set up in a new kind of business அப்படின்னா என்ன, you have to learn a lot from everyone. உங்களை சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க, உங்களோட சேம் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப் பிசினஸ் வச்சிருக்கவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட என்ன, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் எ நெட்வொர்க், லிங்க் கிரியேட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அ லாட். நிறைய இ-காமர்ஸ் சைட்ஸ்ல, சாரி இ-லேர்னிங் சைட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன, ஸ்வயம் என்பிடல் இருக்கு, கோர்செரா இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா gov.in இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் நிறைய இ-லேர்னிங் சைட்ஸ்ல இருக்கு. அதுல யூ ஹேவ் டு விசிட் பண்ணி என்ன, யூ ஹேவ் டு கெட் அ மென்டார் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அது மூலமா, ரைட்? ஸ்வயம் என்பிடல்ல இஃப் யூ ஹேவ் டு டூ எனி கோர்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூ ஹேவ் டு கெட் அ மென்டார். ஸோ இங்கே அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஓரியன்டா நிறைய கோர்சஸ்ல இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்சஸ்ல இருக்கு. அந்த கோர்சஸ்லாம் நீங்க டூ பண்ணிட்டு சிமிலரா உங்க பிசினஸ் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you have to get a real time advice from all your mentors to do your business in a right way. உங்களோட business கரெக்டான வழியில கொண்டு போறது is one of the opportunity. And network create பண்றது, right? Here also main thing, because என்னன்னா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என் க்ளோஸ்டு சர்க்கிள்குள்ள, என் தெருக்குள்ள மட்டும் நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன், தெருவை தாண்டி பிசினஸ் கொண்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னா
இட் இஸ் எ லாஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அப்போ நீங்கள் உங்கள் தெருவை தாண்டி கொண்டு போகும்போது என்ன, அந்த தெருக்குள்ள ஒரு நெட்ஒர்க் கிடைக்கும். அந்த தெருவை தாண்டி அடுத்த ஊருக்கு கொண்டு போகும்போது என்ன, அடுத்த ஊரில் என்ன, ஹேவ் டு கிரியேட் சம் நெட்ஒர்க், ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸஸ் ஸ்மால் லெவலில் இருக்கும்போது உங்கள் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணலாம். உங்களோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க, உங்கள் சார்ஸ் மேடம்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க, லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட கன்சல்ட் பண்ணி இன்னொரு பிஸ்னஸ் என்ன அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரி என்ன, அலுமினி நெட்ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணி, ரைட்? அலுமினிங்கிறது என்ன, அவங்களோட முடிச்சு போனவங்க அவங்க அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட அட்வைஸ் எடுத்துட்டு என்னன்னா உங்க பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவலுக்கு என்ன, யூ ஹேவ் டு டெவலப் இட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் திங், தட் இஸ் ஹவு டு பிகம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரனர். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரனர் ஆயாச்சு அப்படின்னா அதுல எப்படி சர்வை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஹவ் வி ஹேவ், பிகாஸ் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து யாருக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கான்னா, நோ ப்ராஃபிட் இஸ் தேர். இப்போ பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற ரோல் என்ன அப்படின்னா, ஹவ் டு டெவலப் இன் த நெக்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் ஸ்டார்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், நியூ இன்னோவேஷன்ஸை கொண்டு வந்து அதுல பெஸ்டா மார்க்கெட்ல பெஸ்டா கொண்டு வர்றது ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங், சர்வைவ் ஆகுறது. அப்போ சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த திங்ஸ் அப்படின்னா, அண்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஃபேமஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ். யாருக்கா தெரியுமா இவங்க யார் யார் என்னென்ன கம்பெனி வச்சிருக்காங்கன்ட்டு? ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் என்ன கம்பெனி வச்சிருந்தாரு? Apple. ஆப்பிள், குட், ரைட். லாரி எலிசன்? இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்னது இப்போ? Google Meet. கூகுள் மீட், ரைட். அந்த கூகுள் கண்டுபிடிச்சவர் யாரு அப்படின்னா, கூகுள் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் யாரு அப்படின்னா லாரி எலிசன். எஸ், குட். பில் கேட்ஸ் தெரியுமா? மைக்ரோசாஃப்ட், குட். அண்ட் மார்க் சுகர்பர்க் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபேஸ்புக். ஸோ வை ஐம் டெல்லிங் திஸ் ஃபோர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து என்னன்னா ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஒன்ஸ் ஹி ஸ்டார்டட் ஹிஸ் கம்பெனி கால்ட் ஆப்பிள். பார்த்தீங்கன்னா என்ன, அவர் ஸ்மால் லெவலில் தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஒரு காரோட கேரேஜ்ல இருந்தா, காரோட செட்ல தான் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸுங்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ஆல் ஓவர் த குளோப், பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுது. பட் ஒன்ஸ் அப்பான டைம்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவரோட அந்த கோ ஃபவுண்டர்ஸ், அவரோட சேர்ந்து ஆரம்பிச்ச அந்த கோ ஃபவுண்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து பிசினஸ்ல நல்லா பண்ண மாட்டேங்காருன்னு என்னன்னா, ஹேவிங் ஸ்டெப் அவுட் ஃப்ரம் த பிசினஸ், கம்பெனி விட்டு வெளில அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்கடுத்து அவர் அந்த பேஷன் கமிட்மெண்ட் இருந்ததுனால தான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, ஹி ஸ்டார்டட் அ நியூ கம்பெனி கால்டு ஆப்பிள் ஃபோன், ஐஃபோனுங்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல, மார்க்கெட் லெவல்ல என்ன சேஃப்டி செக்யூரிட்டியில நம்பர் 1 பிராண்டா இருக்கிறது என்னன்னா ஆப்பிள் ஐஃபோன், ரைட். அண்ட் லாரி எலிசன் பார்த்தீங்கன்னா he is doing his காலேஜில் படிக்கும்போது என்னன்னா அவரோட ப்ராஜெக்ட், அந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் தான் இருந்தா கூகுள். பட் அந்த கூகுள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெஸ்டா இல்லை, அவருக்கு ஸ்டடீஸ் வரல, கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை, ஸ்டடீஸை தாண்டி என்னென்னமோ பண்றாரு அப்படின்னு காலேஜை விட்டு நிப்பாட்டிடுறாங்க. பட் இருந்தாலுமே அந்த கூகுள் அவரை டெவலப் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம என்ன சர்ச் பண்ணாலும் என்ன வி ஹேவிங் கோ ஃபார் கூகுள் தான். அப்போ லாரி எலிசன் வந்து காலேஜ் கூட படிக்காம ஹி இஸ் டெவலப்பிங் தட் கூகுள். அண்ட் பில் கேட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டா இருக்கட்டும், ப்ரெசன்டேஷன் கூட என்ன வி ஆர் யூசிங் பவர் பாயிண்ட்ஸ். பட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது. இஸ் நாட் ஹேவிங் பேசிக் எஜுகேஷன், காலேஜ் கூட படிக்காத ஒரு ஆள் தான். அண்ட் மார்க் சுகர்பர்க் தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாத்துக்கும், ஃபேஸ்புக். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன காலேஜ் படிக்கும்போது ஹி இஸ் டூயிங் இஸ் இன்ஜினியரிங் டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன இன்ஜினியரிங் டிகிரியில் பெருசாக நாட்டம் இல்லை. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய சேட் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக காலேஜ் விட்டு வெளில போயிருந்தா ஹி ஸ்டார்டட் அ ஸ்மால் சாஃப்ட்வேர் கால் ஃபேஸ்புக்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணுறாரு. அது மூலமா என்ன அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய லிங்கேஜ் கிடைக்குது அவருக்கு. ஸ்கூல் படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட கான்டாக்ட் கிடைக்குது, காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கான்டாக்ட் கிடைக்குது. அப்போ இது கமர்ஷியலாக லான்ச் பண்ணி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஹி ஸ்டார்டட் அ கம்பெனி கால் ஃபேஸ்புக். பட் இன்னைக்கு அது வேர்ல்ட் லெவலில் ரீச் ஆகி பெரிய கம்பெனி. வை ஐ எம் டெல் டு தீஸ் 4 ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன தே ஆர் டிராப் அவுட் ஃப்ரம் த காலேஜ், ரைட்? அசியூம் தே ஆர் டிராப் அவுட் ஃப்ரம் த காலேஜ். பட் இன்னைக்கு அவங்க ஏர்ன் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்கம். வை ஐ எம் டோல்ட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் காலேஜ் விட்டு வெளியில வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களை விட உங்களுக்கு அதிகம் நாலேஜ் இருக்கு, ரைட்? இவங்க காலேஜ் கூட படிக்கல, பட் நீங்க எல்லாரும் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, கண்டிப்பா உங்கள்கிட்ட நிறைய நாலேஜ் இருக்கும். ஸோ உங்க நாலேஜை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்க எதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்க அதுல யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் செட் அப் யுவர் ஓன் கம்பெனி. அது மூலமா என்ன யூ ஹேவ் பின் சக்சஸ்ஃபுல் இன் யுவர் லைஃப்.
ஸோ சர்வை பண்றது என்ன, இட் இஸ் பாசிபிள் டு லான்ச் எ ஸ்டார்ட் அப் ஸ்மால் கம்பெனி. என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரம் யர் டாம் ரூம், சின்ன ஒரு இருட்டறையில இருந்து என்னன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யர் ஓன் பிஸ்னஸ். எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா கிராஜுவேட் ஆகிற வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு ரன் யர் பிஸ்னஸ் இன் ஸ்மால் ஏரியால ரன் பண்ணலாம். கிராஜுவேட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து என்ன, யூ ஹேவ் டு லான்ச் நியூ கம்பெனி, பெருசா கம்பெனி டெவலப் பண்ணி ஒரு 10,000 பேர் வேலைக்கு போட்டு கூட நீங்க பெரிய பிசினஸ் கூட பண்ணலாம். பட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன, சின்ன லெவல்ல யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். இவங்க 4 பேருமே ஆப்பிளும் வந்து என்ன ஒரு சின்ன லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி தான். ஃபேஸ்புக் என்னன்னா ஒரு காலேஜுக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கம்பெனி தான். பட் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இன்னைக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல பாப்புலர் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன, யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப் இன் ஸ்மால் ரூம். அது மூலமா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் யூஸ் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ். உங்ககிட்ட என்னென்ன ரிசோர்சஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ரிசோர்சஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் அஸ் எஃபெக்டிவ்லி. உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் இருப்பாங்க, உங்க ஃபெல்லோ கிளாஸ்மேட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் யூ ஹேவ் டு கெட் அன் அட்வைஸ். ரைட், அவங்க ஏதாவது ஒரு இது எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் அன் அட்வைஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் இஸ் இன் அ பெட்டர் மேனர். ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ். உங்ககிட்ட என்னென்ன ரிசோர்சஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ரிசோர்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் டயத்துல இருந்தால் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி லேபை யூஸ் பண்ணி தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங், தே ஆர் டெவலப்பிங் சானிடைசர்ஸ். அதே மாதிரி என்ன வொகேஷனல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க காலேஜ் உள்ள இந்த என்னன்னா அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா காலேஜ் ஸ்கூல்ல உள்ள அந்த லேப் யூஸ் பண்ணி தையல் மிஷின்லாம் இருக்கும் ஸ்கூல்ஸ்ல வொகேஷனல் எஜுகேஷன்ல. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தே ஆர் மேக்கிங் மாஸ்க். ரைட், ஸோ இந்த மாதிரி அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் உங்களோட இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள உங்களோட நியர்பை பிளேசஸ்ல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரிசோர்ஸஸ் இருக்கோ அந்த ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இதுன்னா ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன, யூ ஹேவ் டு பே சம் மாடரேட் அமௌண்ட். வெளில போய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதிகமான அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் உங்களோட இன்ஸ்டியூஷனோட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா they are collecting some nominal rent கேட்பாங்க. Right, use your available resources and set a time to work on your business. பிஸ்னஸுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்குங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா காலேஜோட டியூரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 10 to 5 இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு 10 to 4 இருக்கலாம். ரைட், இதை தாண்டி என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் பிஸ்னஸுக்குன்னு ஒதுக்குங்க. அது மாதிரி வீக் டேஸ்ல மண்டே டு ஃப்ரைடே காலேஜ் இருக்கும், இல்லை மண்டே டு சாட்டர்டே காலேஜா இருக்கும். அப்போ வீக் டேஸ்ல வாரத்துல ஒரு நாள் 2 நாள் உங்க பிசினஸ்க்காக டைம் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ரன் யுவர் ஓன் பிசினஸ். அண்ட் தேர்ட் திங், செட் கோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ரைட், உங்க பிசினஸுக்கு யூ ஹேவ் டு செட் சம் கோல்ஸ். ரைட், இது என்னோட பிசினஸ் இது, அப்போ என்னோட பிசினஸ் நான் வந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த லெவல்ல இருக்கு. ரைட், நான் பிசினஸ் டெவலப் ஆகி ஃபியூச்சர்ல வந்து என்ன இந்த லெவலில் வரும்போது ரைட் என் கம்பெனி வந்து நான் படிச்சு முடிச்ச உடனே ஒரு பெரிய கம்பெனியா இருக்கும். இப்போ ஒரு ஏரியால மட்டும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஒரு 4-5 ஏரியால பிசினஸ் பிரான்ச் ஓபன் பண்ணுவேன் நான். அதே மாதிரி என்ன ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் படிச்சு முடிச்சு வெளில வரும்போது 4-5 ப்ராடக்டை நான் பண்ண முடியும். நான் ஒருத்தர் மட்டும் நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல என்ன பண்றேன்னு முடிச்ச உடனே ஒரு 10 பேர் எனக்கு வேலை பார்க்குற மாதிரி, உள்ள 20 பேர் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை பார்க்குற மாதிரி என்ன, யூ ஹேவ் டு செட் சம் கோல்ஸ். ரைட், இதுதான் நான் பண்ண போறேன், இது இவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும், இவ்வளவு பெஸ்டா பண்ண முடியும்னா யூ ஹேவ் டு train some goals for your development. And also you have to have a good plan with yours. Right, so நாமல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராவர்ப் உண்டு, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா well planning is half done. என்கிட்ட ஒரு குட் பிளான் இருந்தது, நல்ல ஒரு பிளான் திட்டம் இருந்தது அப்படின்னா திட்டமே என்னன்னா பாதி வேலையை முடிச்ச மாதிரி. ரைட், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ குட் பிளான். ரைட், ஸோ நாமளா நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போகும்போது என்னன்னா கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கணும். ரைட், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன் நான், இந்த ப்ராடக்ட் உங்களோட ப்ராப்ளத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படின்னு யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் இட். அதை கஸ்டமரோட ஒப்பீனியன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்றது. ரைட், அந்த ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணி அதை மார்க்கெட்ல டெஸ்ட் பண்றது, இம்ப்ரூவ் பண்றது, ஸோ திருப்பி டெஸ்ட் பண்றது. லைக் வைஸ் எப்போ கஸ்டமர் கம்ப்ளீட்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், தென் யூ ஹேவ் டு கமர்ஷியலி மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் டு தி மார்க்கெட்ஸ். ரைட், ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ குட் பிளான். ரைட், அந்த பிளான் இருந்தாலே என்ன, it should be half success for your business. And there is no such thing as failure. So another proverb is there, that is failure is a stepping stone of business. So over stagesலயும் failure ஆகும்போது என்ன, you have to learn something. ஃபியூச்சர்ல அந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த ஃபெயிலியர் it should be one of the best lesson for your success. So அப்போ என்னன்னா நிறைய பீப்புள்ஸ் என்ன they have been failed, but
keep try again and again. திருப்பி பண்ணும்போது it should be one of the best opportunity to do is in a better manner, right? ஸோ அதனால என்ன, இஃப் யூ ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேனாட் அஃபோர்ட் எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணி ஃபெயில் ஆயிடுச்சு திருப்பி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ ஏற்கனவே பண்ண பிஸ்னஸில் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் விச் ஹேவ் பீன் ஃபேஸ் அஸ் அ லாஸ், அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க. ப்ரெடிக்ட் பண்ணி என்ன, யூ ஹேவ் டு develop and you have to start your own business and commercially. So here when things don't go as planned, right, எதுவுமே பிளான்டா இல்லைன்னா